17 سال کے بعد 2 سال مسلسل پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اس کا مطلب کہ نوکریاں مل رہی تھی, اس کا مطلب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. جی ڈی پی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالانہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہے, وہ ہمارے تیسرے سال 5.7% تھی اور چوتھے سال 6% تھی. یہ 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معیشت بڑھ رہی تھی. اور وہ معیشت ہمیں جو ملی تھی, یہ بھی آپ اس وقت کی اکنامک سروے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونی خسارہ, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ تھا جب 2018 میں ہمیں گورنمنٹ ملی. کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معیشت اوپر جاتی ہے, نیچے جاتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, بے روزگاری کم ہوتی ہے. اس لیے میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں. تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ, یہ جو بھی اسحاق ڈار کو امپورٹ کیا گیا وہاں سے, یہ تب جب یہ فائنانس منسٹر تھا تو 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو آمدنی لے کے آتی ہیں, جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہے ایکسپورٹس, وہ 5 سال میں نہیں بڑھی تھی. اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت میں تھا. جو ہمیں گورنمنٹ ملی, ہمارا تیل رہا $100 سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ان کے دور میں $50 تھا, تو تیل بھی کم تھا. جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو, کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل, جب وہ عالمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے. بجلی بھی, کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے, وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو ان کے دور میں آدھا تھا, تقریباً $50 کے ارد تیل تھا. ہمارے دور میں وہ 103 سے 115 تک بھی گیا, تو تیل بھی آدھا. اس کے باوجود انہوں نے $20 ارب کا بیرونی خسارہ کیا. اور یاد رکھیں, بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً 35% جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا ہے, ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً $9 ارب کے تھے. $9 ارب کا مطلب کہ کوئی 6-7 ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا. اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا, بیرونی بھی ریکارڈ, اندرونی بھی ریکارڈ. اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی, انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے, وہ اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس. انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے, وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی. اور انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم تھی, میرے خیال میں تقریباً 350 ارب تھا جب 2018 میں اب آئے, وہ بڑھتی گئی, وہ 800 ارب پہ چلی گئی, وہ 2023 میں چلی جائے گی 1450 ارب پہ. اب ہمارے پاس وہ اتنی بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال ہم کر نہیں سکتے, لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سرکلر ڈیٹ ایک اور قرضہ چڑھا ہوا تھا. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملک ہمیں ملا. پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو اسٹیڈی کیا, اسٹیبل کیا. دوسرے سال کرونا آ گیا. ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک بحران آتا ہے, ساری دنیا میں آیا. اس کے باوجود, اور کیونکہ ہم پھر انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, کوئی چائنا بند ہو گیا, چائنا 2 سال کے لیے بند ہو گیا, ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹنر چائنا تھا. اس کے باوجود ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں نے کہا ریکارڈ 17 سال کے بعد ہماری بہترین معیشت کی پرفارمنس ہوئی. اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے $33 ارب کی. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا.
बैंकों के थ्रू 31 अरब डॉलर। और किसानों की जो हमने मदद की, किसानों से क्या हो रहा था, बड़े बड़े शुगर माफिया जो बैठे हुए थे या शुगर मिल्स, वो किसान बेचारा अपना, उसको अगर रेट सेट होता था मसलन 180 रुपए का अगर रेट सेट हुआ है, तो वो मिल्स क्या करती थी, उसको पहले तो पैसा नहीं देती थी साल तक, और पैसा देती भी थी तो उसको वो कहते हैं कटौती करती थी, यानी उसको 180 का रेट पे 120 मिलता था उसको। तो ना किसान को पैसा पूरा मिलता था, ना टाइम पे मिलता था। हमने कानून बदला, हमने फाइन्स लेवी किए कि फौरी तौर पे किसान को पैसे दें। हमने इंश्योर किया केन कमिश्नर ने कि पूरे पैसे दो उसको, जो किसान को। पहली दफा किसानों के पास पैसा आना शुरू हुआ। जब किसान के पास पैसा, और भी हमने एक पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म पैकेज दिया। उससे क्या हुआ, जब किसान के पास पैसा आना शुरू हुआ, उसने अपनी जमीन पे लगाया। तो आखिरी 2 साल 4 मेन जो हमारी फसलें थी उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, बम्पर क्रॉप्स हुई 4, क्योंकि किसान के पास पैसा है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ा था, हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने सालों के बाद 11.5% ग्रोथ रेट इसकी हुई। तो इसलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब हुई, मजदूरों, हमारी वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारा सारे बड़े शरीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान ने दिया उस टाइम पे, कोरोना की वजह से बेरोजगारी में। आईटी जो फ्यूचर है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल ही हम आगे बढ़ नहीं रहे थे। हिंदुस्तान जिसने 2000 में उसकी 1 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी टेक्नोलॉजी की, आईटी की, उसकी आज 140 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान की वही फंसी हुई थी। तो हम 75% हमने अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज की आईटी, क्योंकि हमने उनकी उस सेक्टर की भी मदद की। तो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, उनके लिए हम पूरा इंसेंटिवाइज, उनकी रेगुलेशन कम कर रहे थे, जो रुकावटें थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कहते हैं, ताकि रोजगार मिले लोगों को। उस वक्त जब मुल्क ऊपर जा रहा था, उसकी हमें जब मूडीज, ये जो एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज होती है जो फैसला करती है कि मुल्क की माशत की क्या हालात है, उसके मुताबिक आपको ग्रेड करती हैं, B-, B+। तो हम जब आए थे, मूडीज में भी B- थी, वो हमने उसको स्टेबल करवाया। हमारा फैटफ के अंदर ग्रे लिस्ट पे थे, वो हमारी काविशों से वो हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि ये सब नुकसान करती है आपकी मायशत को। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ये जो बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल था जब इन्होंने इकोनॉमी संभाली है, तो उसके अलावा हमने 3 बड़ी डैम शुरू की पाकिस्तान में 50 साल के बाद। जिनको मुझे अफसोस से भी कहना पड़ता है कि वो सारा रुक गया काम, क्योंकि गवर्नमेंट की अब वापडा की जो रेटिंग है वो नीचे चली गई है। जब से ये आए हैं क्रेडिट रेटिंग नीचे गई है, अब बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे। तो वो सारा जो हमने इतनी 50 साल के बाद अपने मुल्क में पानी के रेजर्वोयर्स और पानी से बिजली बनाना, जो सबसे आसान साफ तरीका बिजली बनाने का, वो अब रुका हुआ है। तो हमने वो किया। फिर हमने पहली दफा ये जो मौसम की तब्दीली, जिसको जो एक बहुत बड़ा दुनिया में मसला आ रहा है, ये जो सैलाब आ रहे हैं, मौसम अब आप बता नहीं सकते, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी खुशहाली आ जाती है। तो वो जो हमने पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने किया, हमने जो 1 अरब दरख्त पहले पख्तूनख्वा में लगाया, 10 अरब दरख्त का, जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया, ये इंटरनेशनल एक्नॉलेज। उसके अलावा मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ये मुल्क से कितना बड़ा जुर्म हुआ है कि वो जो गवर्नमेंट, ये
मुश्किल से मुल्क को निकाल के बैंकरप्ट मुल्क को कोरोना के बावजूद जो ऊपर लेके जा रही थी। और फिर ये भी मैं आपको अभी बता दूं, हमारे ऊपर 2 फाइन हुए थे, 2 करप्शन केसेस हुए थे, एक कारके का, रेंटल पावर का, वो पाकिस्तान को 250 रुपए का फाइन हो चुका था। और फिर उससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा था रेकोडेक, वो भी पाकिस्तान के केस फाइन अवार्ड हो चुका था, और वो पता नहीं तकरीबन 2000 अरब का था। दोनों हमारी हुकूमतों ने, हमने उनको रिजॉल्व किया। हमने पहले सेटल किया कारके का, मैंने तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान से बात करके तो हमने वो खत्म किया। और फिर हमारे दौर पे नेगोशिएशन में रेकोडेक, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान